আসসালামু আলাইকুম, আমি হাসানুর ইসলাম। স্বাগত জানাচ্ছি বিডিটিউবের আজকের আয়োজনে। বাংলাদেশের অর্থনীতি করোনাকালীন সময়েও পজিটিভ থাকবে, এ নিয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা আইএমএফ রিপোর্ট প্রকাশ করলে বিশ্বমহলে হইচই পড়ে যায়। সারা বিশ্বে হাতে গোনা কয়েকটি দেশ করোনা মহামারীতেও পজিটিভ জিডিপি গ্রোথ দেখাবে। সেই দেশগুলোর মাঝে বাংলাদেশ একটি। করোনা ভাইরাসের ক্ষতি এত দ্রুত কাটিয়ে ওঠা দেখে বাংলাদেশের তারিফ করছে অনেকেই। মহামারীর এ সময়ে এমন ধারাবাহিক জিডিপি গ্রোথ দেখে ভারত, ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানের মিডিয়ায় রীতিমতো হইচই বেঁধে যায়। আমরা ইতিমধ্যে এসব বিষয় নিয়ে আমাদের চ্যানেলে ভিডিও আপলোড করেছি। যদি আপনি ভিডিওগুলো দেখে না থাকেন তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্ক ফলো করে ভিডিওগুলো দেখে নেবেন। বাংলাদেশের করোনাকালীন সময়ের উন্নতি দেখে ভারতীয় মিডিয়া মোদির উপর অনেক প্রশ্নও তুলেছে। এবার বাংলাদেশের ইতিবাচক জিডিপি গ্রোথের খবর প্রকাশ করল চীনা মিডিয়া। পাশাপাশি তারা বর্তমানে ভারতের অর্থনৈতিক সংকট নিয়েও কথা বলছে। ভারতের অর্থনৈতিক সংকট এবং বাংলাদেশের ইতিবাচক জিডিপি গ্রোথ নিয়ে কী বলছে চীনের টিভি চ্যানেল, সেটাই দেখব বিডিটিউবের আজকের এই ভিডিওতে। বরাবরের মতো ভিডিওটিতে বাংলা সাবটাইটেল দেয়া থাকবে। প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথ চলায় বিডিটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনিও আমাদের সাথে থাকুন। আপনাদের ভালোবাসা নিয়েই যেতে চাই অনেক দূর। More on our top business story tonight. India has entered its first recession. GDP shrank 7.5% in the quarter ended September. We're joined now by Dr. Amitendu Palit from the National University of Singapore. Doc, well, it is a historic recession. Although there have been signs of a pickup, will that continue? You see, I think, yes, firstly, technical recession, quite an unprecedented feat, within quotes, if I could describe it that way, for the Indian economy. It's used to fairly high, strong, robust numbers. This one is pretty much on the other side, dragging very deeply southwards. April, June, the first quarter was 23.9% because that was the period when the economy was under a very severe lockdown. Now, most of us were actually expecting a turnaround in the second quarter, but not a recovery. So I think those expectations have been mitigated. Does confirm a technical recession with contraction for 2 successive quarters. But my sense is going ahead, October to December will probably see a better recovery. It's not yet a question of turning back into positive territory. That might not happen in the entire financial year. But October to December should certainly be better insofar as private consumption uptick is concerned. So one can expect a bit of a demand recovery coming into the story out there. Well, India is Asia's third biggest economy. So what does this all say about the health of the region? South Asia is in a particularly bad state, I would gather, because as you very correctly mentioned, India is one of the largest economies of the region. And if we look at a regional performance, East Asia, particularly Northeast Asia, thanks to China, has been able to recover faster than the other parts of Asia. I think Central Asia and South Asia primarily because of the size and presence of the economy is acting as a bit of a drag, though there are other regional economies like Bangladesh in particular, which are likely to perform better. But I think to a very large extent, the prognosis would now depend on how long the COVID-19 will last in the region, because India still is the world's second most affected. The number of infections per day are on an average between 40,000 to 45,000. And till the pandemic lasts, it's not really going to be easy for the economy to turn around, because none of the systems, none of the institutions will be able to go back to at least even close to their full capacity at any point of time in the foreseeable future, unless this pandemic really ceases. ভিডিওতে আমরা যেমনটা দেখছিলাম, চীনের নিউজ প্রেজেন্টার বলছেন ভারতের জিডিপি গ্রোথ -7.5%-এ চলে গিয়েছে এবং ভারতের অর্থনীতি ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এই নিউজ প্রেজেন্টার মহেন্দ্র নামের একজন ভারতীয় নাগরিককে তার স্টুডিওতে যুক্ত করেন, যিনি সিঙ্গাপুরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। তিনি ভারতের বর্তমান
এবং ভবিষ্যৎ জিডিপি গ্রোথ নিয়ে কথা বলেন। ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটকে তিনি টেকনিক্যালি সংকট বলে আখ্যা দেন এবং অকপটে স্বীকার করেন ভারতের অর্থনীতি গভীর খারাপ সময়ের মাঝ দিয়ে যাচ্ছে। ভারতের জিডিপি গ্রোথ প্রথম 2 কোয়ার্টারে -23% এবং -7.5% হয়ে গিয়েছে। তার মতে লাগাতার 2 কোয়ার্টারে মাইনাসে যাওয়াটাই প্রমাণ করে ভারত অর্থনৈতিক সংকটে আছে এবং তিনি মনে করেন এই ডিসেম্বরের শেষের দিকে গিয়ে ভারতের জিডিপি গ্রোথ কিছুটা উন্নতি করবে, কিন্তু তা পজিটিভ থাকবে না। এই নিউজ প্রেজেন্টার আরও বলছিলেন যে ভারতের অর্থনীতি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় অর্থনীতি এবং এর পরপরই তিনি এই ভারতীয় নাগরিককে বলেন যে ভারতের অর্থনীতির অবস্থা এখন বর্তমানে খুবই খারাপ এবং তিনি জানতে চান দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে। তখন এই ভারতীয় নাগরিক বলেন যে আপনি যদি দক্ষিণ এশিয়া বা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দিকে তাকান তাহলে দেখবেন শুধুমাত্র চায়না ছাড়া অন্য কোনো দেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন করতে পারেনি এবং তারপরে তিনি বলেন দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতি লাভ করেছে, কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য সকল দেশ ধুঁকছে। এটা কিন্তু আমাদের জন্য অনেক খুশির একটি সংবাদ। বাংলাদেশের আজকের এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তারা হচ্ছেন আমাদের প্রবাসী ভাইয়েরা। তাদের পাঠানো রেমিটেন্সের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা করোনার মহামারীর সময়েও সচল রয়েছে। শুধুমাত্র প্রবাসী ভাইয়েরা নয়, বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ ফ্রিল্যান্সার আছে যারা ঘরে বসে বাহিরের বিভিন্ন দেশের ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের হয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে বাংলাদেশে রেমিটেন্স আনছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত বরাবরই দাবি করে আসছে তারা বাংলাদেশের বন্ধু রাষ্ট্র, কিন্তু তারা বন্ধুত্বের কথা বলে বাংলাদেশ থেকে সুবিধা নেয় বেশি আর দেয় কম, যে কথাটি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 2 দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে বলেছিলেন। পাশাপাশি ভারতীয়রা বাংলাদেশকে অনেক ছোট দেশ বলে অবজ্ঞাও করত, কিন্তু বর্তমানে ভারত বাংলাদেশকে অনেক গুরুত্বের সাথে দেখছে। বাংলাদেশ আজ শুধুমাত্র ভারতের উপর নির্ভরশীল না হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করছে, আর এর ফলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দিন দিন অগ্রগতি করেই যাচ্ছে। সেদিন হয়তো বেশি দূরে নয় যেদিন বাংলাদেশ হবে বিশ্বের একটি অন্যতম উন্নত রাষ্ট্র। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। আমাদের চেষ্টা থাকবে এটাই, বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো সবার আগে আপনাদের সামনে তুলে ধরা আর আপনাদের কাছ থেকে এরকম অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রত্যাশা করা। আমাদের ভিডিওটি যদি এতটুকু ভালো লেগে থাকে তবে বিডিটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর আমাদের ভিডিওতে লাইক ও কমেন্ট করে আমাদের মনোবল বাড়িয়ে তুলবেন। ভিডিওটি শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না। আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো। ভালো কাটুক আপনার প্রতিটা মুহূর্ত আপনার প্রিয় মানুষগুলোর সাথে, এই প্রত্যাশায় শেষ করছি। আজ যাচ্ছি, তবে একেবারেই যাচ্ছি না, আবার আসবো বাংলাদেশের কোনো ইতিবাচক খবর নিয়ে।